السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے ٹوٹ گیا ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، تلاوت کرنا تو دور کی بات، کئی مہینوں سے وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، اس پر جو گرد اور غبار اٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم پوچھنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تلاوت تو بہت دور کی بات۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں بنسبت زیادہ الحمدللہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے آج کی اس اہم مجلس میں ہم ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کے متعلق آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اہم مسائل اور کچھ اہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، حضرت الامام سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید میں 14 جگہ پر سجدے ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک اس جگہ پر سجدہ کرنا، ان 14 مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا، یہ واجب اور لازم اور ضروری۔ اور جو قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایسی 14 جو جگہیں ہیں، 14 جو جگہیں ہیں، اس کے آگے جو ہے سائٹ میں السجدہ کر کے لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اوپر نشانی بھی بنی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر ان جگہوں پر جب ہم تلاوت کریں تو سجدے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ سجدہ واجب اور لازم ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کو، اس کے وجوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے تلاوت تالی اور سامع، تلاوت کرنے والے، اس آیت کو پڑھنے والے پر بھی لازم ہے، اور تلاوت اگر زور سے کر رہے ہیں تو جس نے وہ آیت سجدہ سنی ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہے۔ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر لازم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں یہ بات ہم سمجھ لیں کہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ تھوڑا زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو جب آیت سجدہ آ جائے تو والیوم ایک دم ڈاؤن اور لو کر دے، تاکہ سننے والے پر سجدہ لازم نہ ہو۔ پتہ نہیں اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا تو بیچارہ وہ بھی گنہگار ہوگا اور ہم اس کا سبب بنیں گے۔ اس لیے تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ اگر آس پاس لوگ بیٹھے ہیں تو آیت سجدہ میں والیوم انتہائی لو کر دے، تاکہ سننے والوں کو سجدہ تلاوت لازم نہ ہو سکے۔ اب جب سننے پر سجدہ تلاوت کی بات آئی تو یہ مسئلہ بھی ہم کلیئر کرتے چلیں کہ اگر ہم موبائل میں یا کسی جگہ پر قرآن مجید سن رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ آ گئی، تو یہ مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر وہ تلاوت لائیو چل رہی ہے، براہ راست نشر ہو رہا ہے، مثلا حرم شریف کی لائیو تراویح سن رہے ہیں، تو اگر امام صاحب نے اس موقع پر آیت سجدہ پڑھی اور ہم نے لائیو سنا، لائیو چل رہا ہے، تو اس صورت میں سننے پر بھی سجدہ تلاوت لازم اور واجب ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور سننے میں وہ آیت سجدہ آ رہی ہے، وہ اس وقت لائیو نہیں چل رہا ہے، وہ پہلے پڑھا گیا تھا، اب ہم اس کو سن رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ ہے، تو اب اس صورت میں سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ اگلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا کیسا ہے، کس طرح کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر، کھڑے ہونے کی پوزیشن سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح
सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी सहूलत हो, जितना ज्यादा पढ़ सके अच्छा है। वो तस्बीह पढ़कर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से खड़े हो जाए, हाथ उठाए बगैर सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए चले जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़कर फिर से खड़े हो जाएं। ये अफजल, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से खड़े हो जाएं, ये सजदे तिलावत का बेहतर और अफजल तरीका है। सजदा करना यानी झुकना ये वाजिब है, ये जरूरी है, लेकिन उसमें तस्बीह पढ़ना, सजदे की तस्बीह पढ़ना और अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना, अल्लाहु अकबर कहते हुए उठना, ये सुन्नत है। सजदे का अमल ये वाजिब है। तस्बीह और तकबीर, सजदे की तस्बीह पढ़ना, जाते वक्त अल्लाहु अकबर, उठते वक्त अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये सुन्नत है। और खड़े होकर सजदे में जाना और फिर खड़े होना, ये मुस्तहब है। यहीं से ये बात समझ लें कि अगर कोई तिलावत कर रहा है कुरान मजीद की और वो खड़ा नहीं हुआ, कुरान मजीद बंद करके बैठे बैठे उसने सजदा कर लिया और उठ गया, तो ये भी काफी है, ये भी दुरुस्त है। लेकिन मुस्तहब ये है, बेहतर ये है, अच्छा ये है कि खड़े होकर सजदे में जाए और फिर खड़ा हो जाए। बैठे बैठे कर लिया और फिर बैठकर फिर तिलावत करने लग गया, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। इस तरह भी सजदे तिलावत कर सकते हैं। ये भी बात याद रखनी है कि अगर सजदे के बाद बैठ जाते हैं तो बाज लोग समझते हैं कि अब तहियात करना है, कायदा करना है, सलाम अलैकुम, इसमें सलाम भी नहीं, बस अल्लाह अकबर कह दिया, सजदे तिलावत का अमल फिनिश और मुकम्मल हो गया। इसमें सलाम वगैरह, कायदा वगैरह नहीं है। उठते हुए अल्लाह अकबर जैसे ही कहा, सजदे तिलावत का अमल मुकम्मल हो गया। अगली बात यह समझनी है कि बेहतर और अच्छा तो यह है कि जब भी आयत सजदा पढ़े फौरन सजदे तिलावत कर ले, उसको डी और कर्ज न रखे, बाद में याद रहे न रहे, ये वाजिब है। तो इसकी अहमियत का तकाजा यही है कि जब भी वो आयत पढ़े तो फौरन सजदे तिलावत कर ले। हाँ, अगर किसी को याद है, याद रहने वाला है कि वो कंटिन्यू तरतीब के साथ, तसलसल के साथ पूरा कुरान मजीद पढ़ रहा है और उसने ये सोचा है कि 14 सजदे कुरान मजीद की तकमील और मुकम्मल होने के बाद में करूंगा, तो इसकी भी गुंजाइश, इजाजत है कि वो 14 के 14 सजदे एक साथ कर ले। अब अगर वो 14 सजदे एक साथ करता है तो उसमें ये बात याद रहे कि हर सजदे के लिए उसको अलग से खड़े होने की जरूरत नहीं। हाँ, सजदे तिलावत के लिए नीयत भी करनी चाहिए कि वो पहले नीयत कर ले कि मैं उस आयत पर सजदे तिलावत करता हूं अल्लाह के लिए, तो वो सजदे तिलावत की नीयत भी कर ले। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर सजदे पर अलग से नीयत करें। 14 सजदे एक साथ करने हैं तो एडवांस में पहले से वो 14 सजदों की एक साथ नीयत कर ले तो भी काफी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, दिल में नीयत कर लिया तो भी काफी है। जबान से नीयत करना तो ये नीयत कर ले, मैं इस आयत सजदा पर अल्लाह के लिए सजदे तिलावत करता हूं, इतना जुबान से कह लेना काफी हो जाएगा। नहीं कहना है तो सिर्फ दिल में नीयत कर ले तो भी काफी है। तो बहरहाल इसमें सलाम की जरूरत नहीं है, खड़े होना भी जरूरी नहीं है। एक साथ 14 सजदे करना है तो अलग अलग 14 नियतें करने की जरूरत भी नहीं है। और ऊपर ये वजाहत आ चुकी कि सजदे तिलावत की जब आयत आए तो तिलावत करने वाले को चाहिए कि अपने वॉल्यूम को आहिस्ता कर दे ताकि दूसरों पर, सुनने वालों पर वो वाजिब और लाजिम ना हो जाए। ये मसला इस वक्त अर्ज किया गया कि उमूमन रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आलम कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करते हैं। सजदे तिलावत के मसाइल में वो अक्सर उलझे और परेशान होते रहते हैं। तो जो उमूमी मसाइल है, सजदे तिलावत के ज़रूरी मसाइल है और सजदे तिलावत का जो तरीक़ा है वो आपकी खिदमत में पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला माह मुबारक की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। माह मुबारक और कुरान मजीद का जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते की निस्बत पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में तिलावत का एहतमाम करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए।
آمین یا رب العالمین۔